토크에서 활동하고 있는 한서승이라고 합니다. 오늘 시네마 토크의 사회를 맡고 있습니다. 서대문구는 2021년 성평등 문화를 확산하고자 본 영화제를 개최하고 준비하였습니다. 영화 선정에서부터 행사 진행까지 여성 친화 도시 분과 조성협의체에서 고생 많이 하셨다고 들었습니다. 감사한 마음 전합니다. 영화 상영은 온라인을 통해서 9월 5일에서 9월 7일까지 약 3일간 상영이 되고 있고, 지금은 그 2부 행사로 영화 관계자와 전문가들을 모셔놓고 심도 있는 영화 관련된 이야기를 좀 더 풀어내고자 합니다. 본 영화는 현재 VOD 서비스를 안 하는 것으로 알고 있습니다. 너무 귀한 영화를 서대문 영화제에서 행사를 통해서 볼 수 있게 되어 굉장히 반갑고 감사한 마음입니다. 저와 같은 마음으로 이 상영을 축하하기 위하여 입양인 두 분이 영상을 보내셨다고 합니다. 입양인의 메시지를 들어보시고 한번 우리가 영화에 대해서 더 어떤 이야기를 나눌지 생각해 보시기 바랍니다. 저는 카라버스하고 강미숙하고 오카라입니다. You may question why I just introduced myself with 3 names, but it's possibly as a result of my single Korean mother not being able to raise me here in Korea. My first name, Kang Mi-suk, was found at 2 years old abandoned at Gwaesan bus terminal, or so I'm told by my paperwork. 10 months later sent to America to her new adoptive family and identity, and given a new name, Kara Bedell. Kang Mi-suk was long forgotten, her identity erased. Many of you may also know me as Kara Boss, who returned in June 2020 as a result of finding her biological Korean father through DNA, and Seoul Family Court recognizing that claim and placing her back on her father's family registry as Okara. However, Okara is essentially only existing on paper, but it's a strong representation of the lost identity of Kang Mi-suk. You see, Kara Boss returned educated, determined, and no longer incapable of making decisions as a helpless orphan, Kang Mi-suk. I returned determined to give my mother release from that shame and guilt and forgiveness so that she can live in peace for the remainder of her years. My story, my lived experience, is representative of the lack of support the most vulnerable in society face, single mothers and their children. Yes, they made a different choice in life, but it does not deem them to be punished for the rest of their lives, and nor their children. I did not make that choice, but I paid for it. Not being able to find my mother, and the loss of my culture, my identity and language, I live with that every day. The fact that I stand here in front of you right now speaking English breaks my heart, that I cannot converse with you in the language of my birth, in the language that I heard in my mother's womb. Yes, I am standing here with a new family. I am also educated, and I'm also successful. But please ask yourselves, what is the value placed on the unconditional love and bond that you hold with your mother? Is it not the same for me and for the single mothers that you will see in this film, where the lack of government support and societal pressure of shame rips that away from them and for their children? Please watch this film and place yourself in these women's shoes, and think of the 200,000 of us adoptees who have been sent away, but who come back every single year searching for that missing piece, searching for our mothers. Think of being that mother, of carrying that baby for 9 months, of nourishing it and loving it, and then having to give that baby up, and of not knowing what happened to that baby. Please ask yourselves now, what can we as Korean society do to change this? Of course, the first step is financial support, but just as important is public perception. The shame and the guilt that families are feeling
where they are forced to force their children to abandon their child, needs to change. I hope as you watch this film that you will keep these thoughts in mind. Thank you. 감사합니다. Hello, my name is Michael Mullen, current president of Also Known As. Also Known As was founded in New York City by a group of Korean adoptees 25 years ago. Over the past several years, we've seen a lot more solidarity between adoptees and single mothers in Korea. It's well known that the vast majority of adopted children from Korea came from single mothers. The more we learn about the struggles of single mothers in Korea and the lack of support that they receive, it's hard not to wonder, would I still be with my Korean family if my mother had received more support? If the path to raising her own child had been as smoothly paved as the road to adoption, might I still be able to call her Oma? Most of us never get to find out what happened in our history. Films like Forget Me Not hit hard because it shows how alone so many single mothers are while trying to keep their child. Just a little bit of support would make all the difference. But they are swimming against a societal tidal wave. Was that you, Oma? Was that you fighting alone? We hope things are changing, that single mothers and their children are seen as a beautiful family like all the others. Thank you. 네, 입양인들의 영상을 들으니, 네, 더 하고 싶은 말씀들이 아마 많을 것 같습니다. 그 선이 앵겔스토프 감독의 포겟미낫을 이미 보신 분들도 이 중에 많이 계실 것 같은데, 그 영상이 참고로 오늘 저녁까지 서비스가 되거든요. 그러니까 못 보신 분들은 꼭 오늘 저녁까지 이 영화를 한번 보시기를 바랍니다. 선희 감독의 그 영화를 보면은 정말 하고 싶은 얘기가 참 많아집니다. 그래서 우리가 어떤 말들을 지금 정리해서 이 자리에서 같이 얘기를 나눌지 여러분들의 생각을 정리하는 동안 선희 감독의 메시지를 한번 들어보도록 하겠습니다. My name is Sunhee Engelstoft, and my Korean name is Shin Sunhee. I'm the director of Forget Me Not. I'm incredibly grateful that it is possible to screen my documentary film Forget Me Not here in Korea, as it is the most important place where it can be screened. So after 8 years in the making, this is now happening, and I'm deeply touched. I am one out of over 200,000 Korean citizens who have been moved out of South Korea through international adoption. In my case, I became a Danish citizen. I have spent most of my adult life to try and understand why this happened. Did my parents not love me? Was there something wrong with me? Or was it just all a coincidence? Was it fate? But a longing inside of me made me return to Korea. So did many others. We came back in huge numbers and no one expected it. We all needed answers. We needed to understand why we were relinquished. And in so many cases, we found out that we were not orphans, as it said in our papers. I haven't been able to find my mother, and she is the only lead to knowing my origin. She is my closest bond. I can't remember her, but my body recalls her. It's like an echo inside of me. My hope for releasing Forget Me Not to a Korean audience is that it can help bridge the understanding and sympathy for the Korean families who lose their children. I now know from making this film that it is not only mothers and fathers, but siblings, grandparents, aunts, uncles, and cousins who are greatly affected by the disappearance of a child. I hope that this understanding can lead to change for a better future.
A future where babies don't get separated from their parents. A future with dignity, pride, and truth. I hope you will watch this film with an open heart. If I will never see my mother, this film is everything I can say to her. Thank you. 감사합니다. 네, 선희 감독이 이 자리에 없어서 많이 아쉽습니다. 감독이 함께 했다면 더 많은 질문, 또 감독의 그 생각들을 들어볼 수 있었겠지만 여러 가지 사정상 이 자리에 함께하지 못한 것에 대해서 여러분들의 양해 부탁드립니다. 그러나 감독님이 함께하지 못했어도 여기에 든든한 패널 세 분이 오셨습니다. 한 분은 이제 영화를 공동 제작하신 분이고 또 두 분은 전문가로 저희가 모셨는데요. 감독 없이 영화를 좀 더 심도 있게 얘기를 나눌 수 있게 네, 우리가 잘 이끌어 가주실 거죠? 그 김에 각자의 소개와 또 영화를 다 보셨잖아요. 보신 소감에 대해서 이야기를 좀 나눠주시기 바랍니다. 저부터 할까요? 네네. 네, 안녕하세요. 저는 성적 권리와 재생산 정의를 위한 센터 쉐어라는 긴 이름의 단체에서 활동을 하고 있는 나영이라고 합니다. 저는 이 영화의 첫 시사회 때 영화를 처음 봤었는데요. 3월이었죠, 그때? 네, 벌써 그렇게 됐네요. 영화를 끝나고 나서 정말 감독님을 너무 만나고 싶었어요. 정말 같이 나눠보고 싶은 이야기가 많았고 같이 질문을 드리고 싶은 것들도 많았는데 언젠가 꼭 만나뵐 수 있으면 좋겠고요. 오늘 이야기를 하는 중에 또 말씀을 드리겠지만 사실 이제 쉐어가 처음 출발했던 것은 낙태죄 폐지 운동을 하면서였거든요. 근데 저희가 그 과정에서 발견했던 것은 이것이 단순히 태아의 생명권이나 여성의 결정권이라는 이분법적인 구도로만 다룰 수 없는 문제다라는 점이었고 이 영화를 보면서도 그런 부분들을 많이 느꼈어요. 아마 많은 분들이 같은 장면에서 비슷한 감정을 느끼셨을 것 같은데 영화 중간에 이제 감독님이 아이를 입양 보낸 여성을 안고 카메라를 내려놓고 함께 이제 울어주는 장면이 있잖아요. 그 장면이 이 영화의 굉장히 중요한 메시지를 담고 있다고 생각합니다. 사실은 저도 마찬가지고 영화를 보는 많은 분들 또 한국 사회가 대부분 이 문제를 볼 때 입양인의 입장에서만 생각하거나 또 혹은 자신의 의사를 전혀 이런 과정에서 존중받지 못하고 어떤 선택지라는 것을 가질 수 없었던 상황에서 입양을 보낼 수밖에 없었던 여성들의 상황에 대해서 사실 어느 한쪽으로만 고민하기 어려울 정도로 이 영화에서 굉장히 교차적으로 그런 과정들을 다 보여주고 있는데요. 사실은 우리는 이 두 당사자에 대해서만 생각을 하지만 이 영화에 등장하는 많은 이 상황에 개입하는 등장인물들을 보면 이것이 얼마나 굉장히 많은 사람들이 개입하고 있는 문제이고 사회적인 문제인가 이런 지점들을 좀 생각하게 되고 굉장히 여기에 엮여있는 많은 모순적인 상황들이 우리 사회에 많이 알려지지 않았고 그동안 또 그만큼 책임 있게 다루지 않아 왔던 문제라는 점에서 많은 생각을 하게 해준 영화였습니다. 네. 아, 얘기를 들으니까 막 얘기를 하고 싶은 생각이 듭니다. 네, 우리 선생님 소개를 해주시지요. 네. 네, 안녕하세요. 저는 이번 행사를 같이 기획하고 준비했던 서대문구 여성친화도시 조성협의체에서 성평등 분과장을 맡고 있는 황은정이라고 합니다. 네, 지역에서 성평등 정책이나 이렇게 풀뿌리 여성주의 운동을 지원하는 나다정책연구소의 연구자로도 활동을 하고 있고요. 일단 저도 이 영화를 올해 극장에서 첫 시사회에서 처음 영화를 접했었고요. 이 영화를 이런 뜻깊은 행사에서 이렇게 서대문 구민들과 함께 온라인으로나마 공유할 수 있어서 굉장히 기쁘다는 생각을 합니다. 저는 사실 이 영화를 오늘 그 시네마 토크를 준비하기까지 적어도 한 3-4번 이상 봤던 것 같아요. 그랬을 때 저희 영화에 대한 첫인상은 일단 저희 굉장히 충격이었던 것 같습니다. 그동안 영화를 보시면서 여러분들도 아마 공감하시겠지만 입양이나 미혼모라는 주제에 대해서 여러분들이 가지고 있었던 혹은 알지 못했던 것들에 대한 생각, 그것들을 조금 많이 이렇게
깨지는, 깨부수는 그런 시간들이 되지 않으셨을까 생각을 해요. 뭔가 왠지 낙태는 나쁜 것, 입양은 좋은 것, 이런 것처럼 우리 사회에서 이 주제를 바라볼 때 굉장히 단순하든 시각으로만 이 문제를 조금 치부해오지 않았나? 이런 생각들을 처음 영화를 봤을 때 가장 많이 하게 됐고요. 두 번, 세 번 이 영화를 다시 보면서 또 생각하게 됐던 지점은 이 영화 안에서 무엇이 부재한가였어요. 방금 전에 나영 선생님께서 말씀하셨던 것처럼 이 입양이 이루어지는 그 과정 안에 누구의 의지가, 누구의 관점이 부재한지, 또 그 안에서 여성만이 아니라 남성의 부재라든지, 그 안에서 또 정부의 지원은 어떤 것들이 부재한지, 그런 것들을 찾아가는 부분들, 그리고 그것에 대해서 굉장히 책임감을 많이 느꼈던 시간이었고요. 이후에 계속 시네마 토크를 진행하면서 여러분들과 그런 부재한 것들이 또 무엇이 있었고, 어떻게 그 부재를 우리가 채워나갈 수 있을지, 그런 이야기를 조금 더 다뤄보고 싶습니다. 네. 네, 역시 이야기를 하고 싶은 욕구가 마구마구 들지만 조금 억누르면서 네, 우리 김민철 대표님께 마이크를 토스하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 저는 이 영화를 공동 제작한 민치앤필름의 김민철 대표라고 합니다. 만나서 반갑습니다. 일단 이게 그 아까 인사말에서도 봤던 것처럼 8년 전에 제작을 했다고 했죠. 굉장히 만드는데 오랜 시간이 걸렸고 세상에 나오는데 굉장히 어려움을 많이 겪었던 영화입니다. 근데 이런 영화를, 이렇게 어렵게 세상에 나온 영화를 또 볼 수 있게 이런 자리를 만들어 주신 거에 대해서 굉장히 감사를 먼저 드리고 싶고요. 제작진을 대표해서. 예, 그리고 오늘 두 분 앞서 이 선생님 두 분 말씀하는 걸 들어보니까 이 영화는 일단 만들어지고 나면 이 영화의 삶을 사는 것 같아요. 이제 관객들을 만나면서 또 새롭게 받아들여지고 소통을 하기 시작하면서 이 영화가 이제 세상에 나왔으니 이제 이 영화만의 삶을 살 것 같다는 그런 어떤 흐뭇한 그런 마음이 들었습니다. 감사합니다. 제가 사전에 하나 여러분들에게 경고를 날려야겠습니다. 이 이야기에는 다수 영화에 관한 스포가 포함되어 있습니다. 네. 그러니까 영화를 보시지 않은 분들은 감안을 하셔서 아마 들어주셔야 될 것 같습니다. 네. 이 이야기를 들으면서 아마 여기에 참여하신 많은 분들이 영화에 대해서 하고 싶은 이야기들이 아마 있을 것 같아요. 근데 이게 거창한 이야기가 아니고 서대문에서 이 영화를 선정했던 것도 이게 다만 미혼모와 입양의 그 주제로 이게 담아질 수 있는 그 이슈만 드러나는 게 아니고 여성의 전체적인 삶의 맥락이나 아니면 여성에 대한 이해, 그리고 우리 사회가 어떻게 성평등한 삶을 더 조성해 나가야 되는지에 대한 큰 이슈를 다룰 수 있는 영화였던 것 같기 때문입니다. 그러니 여기에 참여하신 분들도 본인의 소감이나 생각 혹은 의견이나 질문들을 아주 가감 없이 이 채팅창에 남겨주시면 저희가 그거를 함께 나누고 생각을 나누고 그래서 서로 소통하는 자리가 되길 바랍니다. 그럼 여러분들이 이 채팅창에 주체적으로 이제 참여하셔야 되거든요. 그래서 여러분들이 아마 여러분들이 주인인 그런 이 시네마 토크가 될 것인데, 그럼 생각을 정리하시는 동안 제가 먼저 질문을 하나 드려보도록 하겠습니다. 마지막으로 이제 말씀하신 우리 김민철 대표님에게 이 영화를 공동 제작하셨잖아요. 그리고 영화를 편집에서부터 여러 가지 버전을 보셨을 것 같습니다. 근데 그래서 선희애 감독의 생각을 그 누구보다 잘 알고 계실 것 같아요. 그래서 특별히 소감 말고 감독님이 작품을 제작하게 된 계기나 아니면 기획 의도를 좀 소개해 주실 수 있으실까요? 네, 너무 많이 봤고 굉장히 많은 버전들이 또 있었고 정말 8년 동안 이게 어떤 과정을 겪어서 개봉까지 왔는지, 그리고 여기까지 왔는지를 얘기하자면 아마 1시간이 아니라 하루 종일 해도 모자랄 것 같은데요. 8년이면 진짜 엄청난 시간이네요. 그렇죠. 네네. 네, 어쨌든 한국에서 개봉을 하면서 그동안 감독이 굉장히 많은 매체와 인터뷰를 했기 때문에 그런 자세한 얘기들은 신문 기사들을 찾아보시면 굉장히 많이
찾아보실 수 알 수 있을 것 같고요. 제가 이 영화를 공동 제작을 하게 된 계기를 간략하게 에피소드 하나만 말씀드리면 조금 이런 것들을 이해하는데 도움이 될 수 있을 것 같아서 그 얘기만 하나 드리자면, 제가 이 영화에 대한 그 뭐라고 해야 될까요? 씨앗을 처음 발견한 거는 2003년도입니다. 2003년도에 저는 유학생이었고 네덜란드에서 유학을 하고 있었고, 그 2003년도에 지금은 이제 세계 한인 입양인 협회가 됐죠. IKAA라는 그 협회의 모태가 됐던 제 1회 유럽에 살고 있는 한인 입양인들의 모임에 제가 초청되어서 최초의 입양인이 아닌 한국인, 그 친구들은 저를, 그죠, 그 친구들은 저를 이제 코리안이라고 불렀고 네, 제가 이제 You are the only Korean, You are the first Korean 이렇게 불렀던. 근데 그 자리에서 저는 유럽에 이렇게 많은 한인 입양인들이 그때 한 수백 명을 봤으니까요. 그리고 전 세계에 퍼져 있는 입양인들이 20만이라는 얘기를 그때 처음 알게 되고 굉장히 충격을 받았어요. 그래서 대체로 제 나이 또래가 제일 많았고, 그러니까 그때 이제 그런 생각들을 전 처음 하게 된 것 같아요. 나도 입양될 수 있었겠다. 그리고 내 주변에 분명히 있을 것 같다. 제 가족 친지 중에 아니면 아는 사람 중에 분명히 있었을 것이다. 이제 이런 생각을 그 숫자로 제가 눈으로 봤던 이걸로 하게 됐었고, 그 자리에서 선희를 만났습니다. 그 당시 선희 감독은 20살이었고, 예, 저도 20대 중반이었고, 그리고 이제 10년이 더 넘게 지난 2014년도에 저는 한국에 돌아와서 영화사를 하고 있었고, 영화 제작을 하고 있었는데, 그때, 그 사이에 저는 이제 입양인들을 친모하고 처음 만나는 자리에 통역하는 자리에도 제가 여러 번 있었고, 그 사이에 입양과 관련된 영화도 여러 편 제가 스텝으로 참여한 적이 있었고, 근데 2014년도에 선희 감독이 처음 왔을 때, 그 당시는 이제 갓 영화학교를 졸업한 그런 젊은 영화 학도로서 이런 영화를 만들겠다고 했을 때, 그 사이에 저도 10년이 넘는 시간 동안 입양과 관련된 영화를 많이 직간접적으로 제가 참여를 하거나 또 굉장히 많은 것들을 봤죠. 근데 이 영화는 입양, 그 다음에 미혼모에 대한 문제, 그리고 엄마들에 대한 문제, 이런 모든 가족들에 대한 문제, 이런 모든 것들이 사실은 다 연결된 하나의 어떤 작은 세계고, 어떤 우리 사회가 함께 하고 있는 거짓말이구나 라는 것을 그거를 그때 이제 제가 이해를 했던 것 같습니다. 그래서 사실은 공동 제작이라고 해서 제가 연출에 개입할 수 있는 거는 절대 아니고 할 수도 없고, 최소한 이런 정도의 가치가 있는 굉장히 중요한 이야기다라는 생각은 제가 했었고, 그러면 제가 할 수 있는 투자라든지 지원이라든지 기술적인 지원들, 배급까지 제가 할 수 있는 일을 하자. 그래서 여기까지 왔던 것 같습니다. 선희 감독은 덴마크 입양인이시죠? 그렇죠. 네, 근데 네덜란드 그쪽에서 모였을 때 다 같이 모이셨나 봐요. 네덜란드 네. 그 당시에 유럽에 네덜란드에서 그 행사를 했었고, 1회를, 네. 스웨덴, 덴마크, 네덜란드, 음. 노르웨이, 네. 이제 그쪽 북유럽 쪽 친구들이 쪽으로? 굉장히 많았었습니다. 네네. 벨기에도 있었고, 프랑스도 있었고, 그때 제 기억으로는 200~300명은 좋게 넘었던 것 같아요. 정말 1회인데 굉장히 많이 모였네요. 1회인데 굉장히 많이 모였어요. 예, 이랬는데, 그러니까 다들 그런 어떤 각자의 나라에서 그런 모임들이 있었고, 네. 네덜란드는 아리랑, 그다음에 덴마크는 코리아 클루벤, 네네. 그리고 각자 이름들이 다 있었는데, 이 친구들이 이제는 그때 2003년도에는 이미 다 사회적으로 영향력을 갖기 시작하고 경제력도 갖기 시작해서, 그러면 우리가 모여서 뭘 한번 해보자. 네네네. 이런 첫 모임이었던 거고, 저는 거기서 한국어로 욕을 하는 방법을
좋은 거를 가르치셨어요. 예, 그냥 뭐 컨템포러리 코리안 이런 거 네. 지금도 선희 감독하고 긴밀한 관계를 유지하고 계신가요? 교류가 긴밀하다고는 할 수 네. 없죠. 교류하고 계신 거죠? 일단 뭐 네. 연락을 하고 있죠. 그럼 오늘 여기 선희 감독한테 혹시 메시지를 남기시는 분이 있다면 꼭 감독님이 전해주시길 부탁드리겠습니다. 예, 알겠습니다. 약속하실 수 있으십니까? 선생님도 교류를 많이 하고 있는데 사실 저도 하고 있습니다. 안 되시면 저라도 하겠습니다. 네, 감독한테 뭐 얘기하고 싶은 게 있다면 채팅창에 글을 남겨주시면 저희가 꼭 전하도록 하겠습니다. 네, 근데 참고로 우리가 이제 입양아라고 보통 사회적으로 얘기하잖아요. 근데 입양아는 이제 아동할 때 어린 아이를 지칭하는 말이기 때문에 다 성인이 돼서 돌아오는 입양하신 분들에 대해서는 입양인이라고 지칭하고 있습니다. 그리고 혹시 또 하시고 싶은 질문이나 이야기거리가 있으실까요? 제가 먼저 하나 질문 네네. 될까요? 네네. 물론 뒤에 아마 더 많은 얘기들이 나오겠지만 이 영화는 다큐멘터리 영화죠. 그래서 모든 영화가 그렇듯이 처음 영화를 볼 때와 두 번째 영화를 볼 때, 세 번째 영화를 볼 때 제 눈에 들어오는 것들이 아마 여러분들 눈에도 아마 보이는 것들이 좀 더 다를 거라는 생각을 하는데요. 사실 조금 이번에 시네마 토크를 준비하면서 눈에 띄었던 게 아마 제 기억에 첫 시사회 때는 이 영화에 대한 부제가 없었던 걸로 기억을 하는데요. 이번에 엄마에게 네네 이번에 영화를 다시 보면서 보니까 부제가 생겼어요. 엄마에게 쓰는 편지라는 부제가. 근데 보통 영화의 큰 제목 밑에 부제를 달 때는 뭔가 감독이 또 전하고 싶은 메시지라든가 혹은 큰 제목에 담지 못했던 어떤 다른 좀 의도가 숨겨져 있잖아요. 그래서 저런 부제가 나중에 어쨌든 붙게 된 것에 대해서 좀 궁금해졌습니다. 혹시 그에 대한 답을 들을 수 있을까요? 예, 제가 답 비슷한 걸 드릴 수 있을 것 같은데요. 답이라기보다는 일단 이 부제를 만든 거는 선희 감독이 아니었고 저희 배급 마케팅 팀 한서승희 선생님을 포함한 배급 마케팅 팀에서 결정을 한 거예요. 그게 포겟미낫이라는 제목 자체가 일단 기본적으로 영어고 이거보다 조금 뭐라고 해야 될까요? 시적인 부분들이 있어서 한국에서 영화 개봉을 해서 일반 관객들한테 더 이런 작은 영화가 조금이라도 더 많이 보여지려면 일단 한국어 제목이어야 되고 그리고 좀 쉬워야 되고 직접적이어야 된다. 그래서 너무 시적이고 너무 제목부터 좀 너무 시적이고 은유적이어서 그래서 그러면 선희 감독이 정말로 이 영화를 통해 하고 싶었던 것은 무엇일까를 저희가 이제 논의를 했고 저희들이 알게 된 거는 당연히 이 영화를 가장 이 영화를 보여주고 싶은 사람은 엄마다. 예. 그리고 어떤 나라에서 다른 나라에서도 영화제 상영이 굉장히 많이 됐고 극장 개봉도 했는데 그런 것들도 사실 그렇게 중요하지는 않다. 사실 이 영화는 한국에서 개봉돼야 된다라고 하는 그런 의지를 선희 감독이 갖고 있었어요. 그래서 부제를 그렇게 정하게 된 겁니다. 네, 그런데 영화를 보다 보면은 그 부제가 너무 적합하다는 거를 굉장히 여러 번 느꼈어요. 저도 이 영화를 한 10번 넘게 20번 이상 봤지만 볼 때마다 새로운 장면들이 있고 또 볼 때마다 굉장히 다가오는 어떤 그 정서들이 다른데 전반적으로는 그 엄마에게 쓰는 편지라는 그 큰 프레임이 이 영화를 잘 감싸고 있다는 생각이 들더라고요. 그 되게 잘 어울리는 것 같아요. 네. 포겟미낫이라는 영어 제목과 엄마에게 쓰는 편지라는 한국어 제목이 같이 붙음으로써 네. 이 상황을 같이 보여주게 되는 네. 것 같고 사실은 이제 그런 부제가 있기 때문에 엄마에게 쓰는 편지라는 그 말이 단지 엄마 나를 잊지 마세요 이런 말만이 아니라 엄마의 상황에 들어가서 또 다른 상황과 조건들을 보게 해주는 그런 이야기가 같이 담기게 되는 것 같아서 네. 이제 뜻깊은 또 부제인 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 그 선희 감독이 나레이션하는 첫 번째 부분에서 그 시설에 있는 여성들이 자기를 보고 처음 하는 질문이 입양돼서 행복하냐는 거잖아요.
그 입양돼서 행복하냐 해서 사람들이 어떻게 입양을 생각하고 있다. 그래서 마지막 나레이션도 엄마에게 이거를 네. 보내고 있거든요, 메시지를. 그런 부분에 대해서는 그래서 영화가 이 제목이 굉장히 잘 붙었다라고 네. 생각을 합니다. 네. 네. 혹시 또 다른 질문들이 있으실까요? 그래서 저도 감독님을 만나면 네. 꼭 그 부분을 감독님이 여쭤보고 싶었는데. 상당히 좀 3주인가? 한 달 이상 한국에 머무르셨는데 제가 그때 참 그런 중요한 기회가 저희가 있었는데 이번에 서대문에서 이게 아주 여러분에게 홍보가 된다면 내년에도 네. 한번 기획해서 네. 모셔보도록 하고 싶습니다. 그 중요한 기회를 제가 놓쳤네요. 어쨌든 이 영화를 보면 아까 말씀하신 것처럼 이제 계속 그런 질문을 받으셨는데 아마 이제 그 시기에 따라서 네. 답할 수 있는 말이 되게 달랐을 것 같아요. 그러니까 이 시설에 있는 여성들이 좀 초기에 시설에 들어왔을 때와 실제로 아이를 이제 입양 보낼 시간이 임박해 와서 어떤 결정을 해야 될 때 이 과정을 감독님도 같이 지켜보시면서 그 질문에 대해서 답할 수 있는 이야기 혹은 내가 전해야 되는 메시지에 대해서 정말 행복할 수도 있다라고 말을 해야 될지 이 선택을 하지 말라고 말을 해야 될지 이런 부분도 되게 많이 그 시기에 따라서 고민이 달랐을 것 같다라는 생각이 들고 또 중간에 보면은 이 시설의 시설장님이 이제 차 타고 운전하고 가는 과정에서 나는 원래 아이를 본인이 키우는 것을 가장 지지하는 엄마가 키워야 엄마가 된다고, 키우는 것을 키워야 된다고 엄마가 생각하는 키운다고 사람이에요. 생각하는 사람이다. 네. 뭐 이런 얘기를 하시는데 그 부분도 참 되게 많은 모순적인 상황을 담고 있다고 생각했거든요. 근데 그거를 촬영하시면서 또 어떤 얘기를 그 시설장 분에게 감독님 입장에서 하고 싶으셨을지 이런 이야기도 좀 궁금하기도 했어요. 제가 왜 그게 모순적인 상황을 담고 있다고 생각하셨어요? 아무래도 그 시설장 분도 계속 그런 갈등 속에 또 있지 않을까라는 생각도 드는데요. 네네. 사실은 이 시설에서 이 사회가 혹은 네. 정부가 이 아이를 키우겠다라는 생각을 가지고 앞부분은 이제 또 그런 장면도 나오잖아요. 일부러 주변에 말을 하지 않고, 그러니까 임신 중지를 하라고 할까봐 네. 그런 걸 피하기 위해서 거기 나온 여성 키우겠다는 마음으로 그 시설에 들어온 여성들인데 결국은 또 입양을 보내는 일을 같이 하는 입장에서 굉장히 이중적인 메시지를 계속 주고 있는 것 같거든요. 그리고 네네. 결국은 그러니까 엄마 당사자의 입장보다도 주변 다른 가족 구성원들의 입장, 네. 그 입장을 더 대변하는 것처럼 또 네. 보이는 과정들도 있어서 사실은 그런 과정에서 정말 엄마가 키우는 게 가장 좋다라고 생각한다면 그 시설장님이 하셔야 되는 역할은 우리 사회가 엄마가 정말 키울 수 있는 사회적인 낙인이나 차별을 없애고 지원을 제대로 해줄 수 있는 그런 방향으로 네. 활동을 더 하셔야 되지 않을까 네. 그런 생각도 들었거든요. 네, 그분 나름 이제 여러 가지 밸런스를 맞춰서 말씀하셨겠지만 또 그런 부분들이 관객의 입장에서는 좀 아쉬움이 있는 거죠. 네, 그 여성들의 그 영화상에서 가장 빈도수가 높은 우리 주인공 3명의 여성이 있는데 그 3명의 말씀하신 걸 들어보니 영화 이제 비주얼적으로는 3명의 여성이 가장 많이 등장하지만 말의 무게는 이 3명의 여성이 가장 약했다는 또 생각이 들어요. 네. 그런 점에서 우리 이제 같이 제작을 하셨으니까 궁금한 게 이렇게 입양을 보낼 거를 알고 여성들을 감독님이 컨택을 하신 건가요? 왜 그런 시설에 굉장히 많은 여성들이 있었을 텐데 어떻게 이 세 분들이 다 그냥 입양을 선택하게 됐고 원장님은 또 다른 제가 알기로는 어떤 시설보다도 좀 양육을 또 제안하시기도 하시는 분이셨는데 그게 왜 그렇게 된 건지 좀 설명해 주실 수 있으세요? 네. 그게 그러니까 이 다큐멘터리라는 장르를 일단 이건 다큐멘터리라는 그 장르적 특성을 이해를 하고 이 상황을 조금 보면 되게 흥미로운 그 캐스팅과 결국 캐스팅의 의도, 그 다음에 캐스팅의 결과로서 나온 영화, 요거가 더 재밌게 보일 거예요. 예를 들면 이런 거죠.
선희 감독은 사실은 당연히 이 시설에 들어가서 이제 처음에 이런 영화를 찍겠다라고 제안을 하고 또 그 시설에서도 좋다, 우리 시설에 와서 영화를 찍어라라고 했었을 때 시설에서 원했던 건 입양을 보내는 엄마들이 아니라 양육을 선택하고 그래서 결국은 이제 양육하는 이런 포지티브한 케이스를 보여주고 싶었었어요. 그리고 선희 감독 역시도 본인의 엄마는 본인을 양육을 하지 못하고 입양을 보냈지만 양육을 선택하는 그런 강한 어떤 엄마들의 모습들을 그리고 싶었기 때문에 가급적이면 조금 더 세 보이고 자기 주장이 강하고 결국 양육을 선택할 것 같은 사람들을 캐스팅을 한 겁니다. 예, 그 세 명이 전부 다. 그런데 그게 결국 어떠한 다른 외부적인 요인으로 인해서 이게 그 정반대의 선택들을 하게 되는 거죠. 사실은 선택이 아니라 정반대의 결과가 나왔지만 결국 본인이 선택하는 건 아닌 거고. 그렇게 된 사연입니다. 그 외부적 요인을 말씀하시니까 아까 황은정 선생님께서 언급하셨던 그 부재에 대해서 그런 생각이 드네요. 네. 이 얘기를 듣고 나니까 더 놀라운 것 같아요. 그러게요. 네. 사실 그 안에서 이 영화를 보면서 사실 제가 가지고 있었던 미혼모에 대한 편견이랄까요, 고정관념이 하나 또 저도 반성하게 된 것 중에 하나가 계속해서 이 안에 등장하는 여성들, 아까 같이 센 목소리를 그나마 좀 낼 수 있다고 생각한 여성들을 선택하셨다고 했는데 그 여성들의 목소리는 너무도 약하고 약하죠. 그리고 우리가 약할 거다. 흔히 여성 혼자 아이를 키우는 것에 대한 그 주변의 우려 같은 것들을 우리 모두 가지고 사실 그 영화를 보게 되는데 정작 그 영화 속에 등장하는 여성들은 외려 아이를 키우고 싶은 의지를 굉장히 강하게 계속해서 처음부터 끝까지 계속 피력하고 있는 모습이에요. 그런데 주변에서는 정작 그 당사자, 여성의 목소리보다는 여성이 계속 키우지 못할 것이다. 입양을 보내야만 한다. 그리고 그 절차 자체도 입양을 보내는 절차는 굉장히 체계적으로, 상대적으로 굉장히 체계적으로 보여지는 것 같아요. 가령 뭐 아이를 출산하기까지는 여가부의 보호를 받고 또 출산 이후에 또 입양 절차를 밟는 그런 과정에서는 보건복지부로, 또 입양이 해외 입양이 결정돼서 비행기를 타고 나가는 그런 과정에서는 또 외교부에. 그래서 아이가 무슨 의지를 가진 어떤 주체적인 존재라기보다는 그 절차에 따라서 마치 이렇게 떠밀려 가는 듯한 그 아이의 의지도 부재하고 그 아이를 낳은 당사자, 여성의 의지도 부재하고 아까 말씀드렸던 것처럼 그 안에 남성들의 존재도 굉장히 미비하게 느껴져요. 사실은 남성들이 등장하는 컷 수를 조금 세어봐도 사실 몇 컷 되지 않죠. 제 기억을 한 4컷 정도? 그렇죠. 그 컷이 상대적으로 상당히 적습니다. 뭐 그 상대방 남자친구로 보이는 이제 남성과 나와서 잠깐 알콩달콩한 그런 모습도 잠깐 보고, 또 여성이 아이를 키우겠다고 했을 때 그것에 대해서 반대하는 모습, 그리고 여성의 부모님이죠. 그러니까 아버지가 오셔서 딸의 그 출산을 반대하고 입양을 종용하는 그런 모습, 그리고 위탁 가정에 보내지는 그 목사님 가정의 그런 모습을 통해서 상대적으로 굉장히 적은 분량, 그리고 이 영화에서 또 가장 큰 부재는 그거죠. 입양을 보내는 엄마들의 모습은 저희가 계속 확인할 수 있었지만 입양을 보내지 않고 양육을 하기로 선택한 우리가 정해놓은 답이, 이 사회에서 정해놓은 답이 아니라 그 외의 선택을 한 여성들의 이야기에 대해서는 사실 영화에서 충분히 드러나지 않기 때문에 그들의 삶은, 그 이후의 삶, 다양한 여성들의 삶은 과연 어디에서 우리가 찾아볼 수 있을까 하는 그런 지점들이 영화를 보면서 계속 제 마음속에 남는 숙제였던 것 같습니다. 그 얘기를 들으니 감독에게 저희가 사전으로 조금 질문했던 것들이 있는데 그 중에 대답으로 뭐가 왔냐면, 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다 하잖아요. 아이를 입양 보내기 위해서도 온 마을이 필요하다는 이야기를 선희 감독이 전해왔는데 그 의미는 이 엄마에게 입양 보내는 것을 비밀로 하라고 얘기하지만 선희 감독이 누차 얘기해, 이거는 비밀일 수 없다. 아이를 낳은 의사도 알고, 이 여성의 엄마도 알고, 이 여성의 아빠도 알고, 이 남성, 그 파트너 남성도 알고,
남성의 부모들도 다 아는 이 사실이 어떻게 한 사람의 침묵으로 지켜질 수 있을까라고 질문을 했었던 것이 생각납니다. 근데 그 황은정 선생님이 되게 중요한 부분을 지적하셨고, 요즘에도 기사에 보면은 아이들의 그냥 그 뭐 유기된 아이들 이런 기사들 볼 때 그 남성들의 이야기는 거의 등장하지 않아서 아이를 혼자 만드는 것이 아닌데 이게 좀 균형 있게 그게 책임이 다뤄지지 않는 부분들이 좀 아쉬움으로 남더라고요. 근데 이 애선의 위치가 또 영화에서도 여러 번 등장하지만 굉장히 허락을 받고 나가야 되고, 또 외부인이 왔을 때도 자기가 개인적인 시간을 갖지 못하는 그런 것들이 있잖아요. 그래서 더 이 남성들이 좀 접근하기가 어려웠던 점도 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 상당히 통제적이더라고요. 네. 저는 사실 최근에 임신 중지 경험이 있는 여성들하고 인터뷰를 하고 있어요. 네. 근데 그 과정도 보면은 우리 사회 되게 그 선택을 되게 단순화하는데 정말 많은 이야기들이 거기 담겨 있거든요. 또 어떤 여성은 10대 때 임신을 해서 아마 이 시설에 갔던 여성과 비슷한 상황으로 임신을 유지할 생각을 하고 있었는데, 초기에는 같이 뭐 책임지고 키우겠다라는 반응을 보였던 상대방 남성이 처음에는 그렇게 얘기해놓고 임신 5개월쯤 됐을 때 갑자기 연락이 두절되고 사라진다든가, 그리고 본인에게는 어떤 경제적인 여건이나 이런 준비가 하나도 안 되어 있는 데다가 상대방은 굉장히 폭력적으로 이 여성을 대하는 사람인데, 이 사이에서 과연 내가 아이를 낳아서 기를 수 있을 것인가 라는 고민 속에서 임신 중지를 결정하게 된 여성들이라든가, 또 장애 여성 같은 경우는 장애 여성들의 경험이 가장 많이 공유되는 것은 양육에 대한 것이고, 정부 지원도 양육에 대해서만 많이 된다는 거예요. 근데 그게 왜 그런지를 보면 출산에서부터 사실은 선택권을 전혀 부여받지 못하는 거죠. 일단 병원에 가면 정말 출산하실 거예요? 라는 질문을 너무 자연스럽게 듣는다. 근데 너무 폭력적인데요, 제가 듣기에도. 어떤 몸에 대해서 그렇죠. 외부적인 판단으로 출산하실 거예요 물어보면 너무 모욕적이고. 그건 너무 당연하게 물어본다는 거죠. 많은 병원에서 출산을 정말 하실 거예요? 라는 것을 가장 기본적으로 먼저 물어보는 병원들이 여전히 많이 있고, 그러다 보니까 장애 여성에 대해서는 출산에 대한 이야기보다 일단 낳고 나서 어떻게 양육할 것인지 정도의 일단 더 많은 정책이 또 그것도 충분하진 않지만 맞춰져 있고, 또 그래서 출산에 대한 이야기, 장애 여성의 이제 양육에 대한 이야기들이 마찬가지로 본인의 어떤 선택지라는 것 혹은 자신의 의사결정에 관한 존중이 전혀 고민되지 않는 과정에서 이루어지고 있다. 근데 그게 지금 이 영화에 등장하는 많은 미혼모 여성들의 상황과 많이 맞닿아 있는 것 같아요. 그러니까 사실은 국가가 굉장히 생명을 존중하는 것 같이 얘기를 하지만, 그리고 그 생명과 여성의 선택이라는 것을 굉장히 단순한 구도로, 대립 구도로 놓고 있지만, 실제로 어떤 임신과 출산, 그리고 어떤 생명을 국가가 태어날 생명으로서 유지되어도 되는 임신으로서 선별하고 있는가라는 질문들을 하지 않을 수 없고, 그런 과정에서 사실은 굉장히 여기 개입하고 있는 사회적인 책임, 또 이 삶의 맥락들을 단순화해서 계속 보게 만드는 우리 사회의 시선들, 이런 것들을 또 많이 고민하게 되는 것 같습니다. 그 아까 말씀하시는 중에 선택지라고 말씀하셨잖아요. 근데 이분들도 사실 외부적인 그 시선에서 봤을 때는 양육할지 입양 보낼지 아니면은 임신 중지를 할지는 본인의 선택으로 오롯이 보여지거든요. 그렇죠. 그게 굉장히 그걸 선택이라고 많이 보죠. 하지만 우리가 선택은 어떤 가능한 조건들이 비등할 때, 거기서 내가 다른 것들을 이걸 선택해도 가능하고 저걸 선택해도 가능할 때 내가 하는 것이 선택일 수 있는 거잖아요. 그런데 굉장히 그게 불균등하게 되어 있고, 다른 선택을 했을 때는 실제로 나 하나뿐만이 아니라 또 같이 살아가야 되는 또 다른 생명에 관한 문제를 책임져야 되는 상황에서 이런 선택지
어떤 선택지로 내몰리는 그리고 사회적인 조건이 충분하지 않은 상황에서 이루어지는 것을 과연 우리가 그냥 개인적인 선택의 문제로만 볼 수 있을까? 그것을 선택이라고 말하는 것 자체가 좀 모순적이지 않을까라는 생각도 듭니다. 말만 선택이었던 그러니까요. 그래서 너무 개인의 책임으로만 묻게 되는 거죠, 자꾸. 그렇네요, 진짜로. 시선을. 네. 네, 이거를 조금 더 넓은 시각에서 이 영화를 좀 더 다시 이해해야 될 필요가 있을 것 같습니다. 여러분들은 영화를 보면서 어떤 생각을 하셨나요? 영화 보시면서 느꼈던 감상도 괜찮고 질문도 괜찮고 영화 장면에 대한 어떤 인상들도 괜찮으니 여기에 같이 공유해 주시기를 부탁드립니다. 채팅창에 적어주시면 저희가 같이 공유하도록 하겠습니다. 저는 조금 인상적이었던 게 영화 장면 중에서 그 2층에 이제 그 여성들이 쭉 앉아가지고 양육하는 여성도 있는 상황에서 이제 그 시설의 원장님께서 물어보시잖아요. 그래서 누구는 어떻게 해요? 막 이러면서 근데 그 중에 한 엄마가 그 아이를 이제 키우고 있으신 양육 모였는데 그분께서 아마 영화에서는 너무 이제 개인 정보를 가리냐고 굉장히 블러 처리를 많이 하셔가지고 잘 못 느끼셨을 수도 있지만 이게 후드를 입고 여기를 네. 꼭 조였어요. 조이면서 이 눈물을 닦으면서 얘기하셨어요. 그분이 뭐라 그랬냐면은 내가 없으면 아이가 더 좋은 곳으로 갈 수 있었을 텐데라고 얘기하니 그 시설 원장님께서 아이고 누구누구는 잘 하는 줄 알았더니 막 이렇게 얘기하셨었거든요. 근데 아까 우리가 다 얘기했지만 이제 입양을 의도치 않게 다 선택을 하셨잖아요. 근데 그 엄마는 양육을 선택했는데도 여전히 그 마음이 굉장히 아이에 대한 미안함과 어떤 내가 선택했다는 것에 대한 좀 죄책감이 여러 가지 감정들이 섞여 있는 것으로 보이더라고요. 근데 그런 부분들이 좀 없이 쾌활하고 명쾌하게 아이를 키워낼 수 없을까? 그렇게 하기 위해서는 우리는 어떤 협조들을 하고 어떤 사회를 지향해야 되는지 좀 얘기를 나눠봤으면 좋겠습니다. 어떻게 생각하세요? 황은정 선생님께서는. 네, 여러분 여기 소파랑 치마가 색깔이 같아가지고. 네. 그러게요. 거의 한 몸이 되셨네요. 세트로 오셨어요. 별로 안 줘야 되나? 네. 참 보니까 한마디로 얘기하기 어려운 영화를 볼 때마다 여러 가지 감정이 그러니까 마음속에서 되게 이렇게 용솟음친다고 해야 하나요? 이거를 쉽게 말로 하기 네, 네. 진짜로. 오히려 영화를 보고 나니까 그동안에는 뭐 이런 제도적 지원이 필요해요. 이런 정책이 필요해요라고 제가 이렇게 너무나 말로만 쉽게 그 얘기를 꺼내놓지 않았나는 사실 그런 반성 자체도 들었어요. 아까 말한 그 선택지라는 것도 사실은 지금 우리가 선택을 할 수 있다. 이런 선택 경로가 있다라고 제시하는 것 자체도 그분들에게는 아까 선택이 아닐 수 있는데 여기서도 아까 말했던 것처럼 입양을 하기 위한 그 굉장히 체계적으로 보이는 절차와 상반되는 그 입양 외의 선택지들을 양육이나 출산이나 그런 다양한 그 여성의 입장에서 선택할 수 있는 생각할 수 있는 나머지 여지나 자원들을 보면 너무나 적고 너무나 미흡해서 사실 그건 국가의 책임이라고는 하지만 사실 그동안의 그런 것들을 더 관심 갖지 못하고 사실은 더 보려고 하지 않았던 우리 모두의 책임같이 느껴지는 거예요. 그렇게 정부에서 저출산 얘기를 그렇게 TV에서 정말 많이 하는데도 아직도 여전히 자신의 아이를 키우지 못하는 여성들이 이렇게 많이 있다는 것. 그 안에서 또 여성들이 겪고 있는 고통, 책임 이런 것들을 우리가 단순히 국가의 책임 이런 그냥 제도적인 지원 하나로 딱 단정 짓는다는 것 자체가 너무 어렵다는 생각이 들었고요. 그리고 늘 얘기하지만 그런 사회 구조적인 문제에 대해서 이야기할 때 그 안에 과연 누구를 중심에 두고 과연 생각할 것인가를 계속 곱씹어 보게 돼요. 이 경우 같은 경우에는 아까 여성 당사자의 의지 목소리도 있지만 우리가 그 태어난 아기에 대한 의지, 아기가 아직 말을 할 수는 없겠지만 그 아기가 가질 수 있는 그 인권 같은 문제들 그런 문제들을 저희가 다 같이 사실 염두에 두고 생각을 해야 되지 않을까?
이제 말씀하신 김에 최근 이슈를 조금 갖고 오고 네. 싶다는 네, 네. 무슨 얘기인지 이게 먼저 얘기해 주세요. 그렇죠. 네, 아마 같은 생각이실 것 같은데 최근에 이제 법 제정이 논의되고 있는 네네. 것 중에 이제 보호출산제도라는 것이 있어요. 아마 많은 분들이 보호출산제를 굉장히 낯설게 느끼실 거예요. 네. 아직 법 개정이 된 건 아니죠? 아니죠. 아직 네. 이제 논의 중인 것이고 네. 또 여러 쟁점들이 있는데요. 아무튼 보호출산제라고도 하고 익명출산제라고도 하는데 네네. 뭔가 이름을 들으면 보호 뭐 해주는 것 같지만 아닌가요? 사실은 이 법이 담고 있는 좀 네. 중요한 문제점은 그냥 유기되는 아이들이 많으니까 익명으로 이제 출산을 할 수 있게 그러니까 병원에 가서 출산을 하되 병원은 이제 산모의 이름을 밝히지 않고 코드화해서 이제 익명으로 남기겠다라는 것이거든요. 그런데 이 대책이 사실은 뭔가를 되게 보호해주고 보장해주는 것 같지만 실질적으로는 지금의 상황과 전혀 달라지는 게 없고 오히려 더 입양인의 입장에서 네. 더 권리를 보장받지 못하는 상황을 만드는 것이기도 하거든요. 그러니까 제가 좀 정리해 볼게요. 그러니까 어떤 여성이 네. 어떤 애를 낳을 때가 됐을 때 출산을 할 때가 됐을 때 네. 이름을 안 남기고 싶다 그러면은 그냥 이름 없이 애를 낳고 그렇죠. 입양 보낼 수 있게 되는 그렇죠. 건가요? 네, 그렇죠. 네네. 그래서 등록하지 않는 거죠, 그 이름은. 네. 근데 사실은 국제인권 규범에도 어긋나는 내용입니다. 왜냐하면 입양인들은 본인의 친생 부모를 확인할 수 있어야 하고 그것이 입양인의 권리이고 그렇기 때문에 어떠한 경우에라도 본인이 원하면 네. 자신의 친부모를 알아야 되고 알려줘야 될 권리가 책임이 있습니다. 그런데 네네. 이제 그 책임을 무효화하는 것을 사실상 법으로 만들겠다는 것이거든요. 근데 그것이 마치 아동 유기를 조금이라도 방지하고 여성들의 뭔가 편의를 제공하기 위한 것처럼 보이지만 사실은 이런 유기가 벌어지는 것은 네. 익명이냐 아니냐 차원의 문제가 아니고 이제 실제로 키울 수 있는 환경을 어떻게 보장해 주느냐의 문제이기 때문에 오히려 정부에서 할 일은 그런 지원이 가능한 보장이 가능한 방향으로 나아가야 하는데 그것이 아니라 그냥 익명으로 하는 방식으로 또 다시 개인화하는 방식으로 이 문제를 해결하고 있다는 것 그리고 그로 인해서 입양인들의 권리도 또 침해당할 수 있다는 것 이런 점이 이제 좀 얘기를 들으면서 같이 생각나는 갑자기 부분입니다. 맞물려서 그 생각나는 게 그 영화 속에 등장하는 비라는 여성 있잖아요. 그래서 부모님한테 얘기하면 당장 낙태하라 그럴까봐 네. 임신 말 이렇게 안 좀 하고. 말 안 했다고 하신 그분이 원장님이 질문하거든요. 그럼 애 낳은 후에는 갈 곳이 있을까? 퇴소에 갈 곳이 있을까? 갈 데가 없어요라고 얘기했는데 그런 여러 가지를 포괄하고 있는 그 말이었다는 생각이 듭니다. 여기 퍼니님께서 미혼모와 출산 양육에 대해 처음으로 생각해보는 계기가 됐습니다. 여성 인권과 밀접하게 관련되어 있다는 걸 이야기 들으면서 많이 느껴졌다고 말씀해 주셨습니다. 그리고 한국한부모연합의 오진방 국장님께서 들어와 계신데 보호출산제는 입양을 쉽게 보내기 위해 논의되고 있는 제도입니다. 즉 난민 등 이주민들의 출생 통보제와 함께 미혼 여성들의 아이들이 절차를 간소하여 입양을 보내게 하는 제도입니다. 현재 입양기관과 아동보호시설화 정책 안에서 미혼모와 아이들의 권리를 보장할 수는 없는 법입니다라고 말씀하셨는데 너무 전문 용어가 많이 들어가요. 그래서 이게 곱씹으면서 아마 들어보시고 그다음에 질문이 있으신 분들은 아마 그 한국한부모연합 홈페이지에 들어가면 조금 더 관련 내용을 보실 수 있을 것 같습니다. 뭐 관련해서 최근에 이제 성명 내신 것도 있고 하니까 네네. 기사 찾아보시면 많이 있어요. 법제도가 어려워요. 어렵죠. 그리고 되게 좋은 것처럼 보이거든요. 그냥 보면. 네. 그래서 근데 어떤 분들은 여기에서 이제 서대문구에 있으신 분들도 있고 이게 또 온라인이기 때문에 다른 지역에 있으신 분들도 있을 것 같은데 너무나도 당연하게 질문하실 수 있을 것 같아요. 왜 그러냐면은 사회적으로 이제 베이비박스도 있고 그다음에 너무 신문도 많이 나오고 뭐 출산은 뭐 최근에는 굉장히 끔찍한 또 일이 있었잖아요.
하여튼간 언급하기에는 좀 너무 미안할 정도로 학대. 아픈 네. 학대도 그렇지만 또 아이를 이제 어디 음식물 그거 해가지고 네, 그 아이가 잘 살아 있다고는 얘긴 하는데 차라리 그러면 익명으로라도 보내야 되는 거 아닌가? 베이비박스라든지 이런 그런 것을 아동 유기를 방지하기 위해서는 익명으로라도 이 제도를 해야 되는 거 아닌가라고 생각하실 수도 있는데 참고로 이 지금 아이들이 유기되는 확률이 이게 이제 입양특례법 때문에 개정 때문에 많이 됐다고 생각하시지만 이 역사적으로 그래프를 살펴보면 다 비슷비슷하거든요. 그러니까 여성들에게 더 어떻게 하면 이 아이를 양육할 수 있을까 혹은 이 아이를 안전하게 입양 보낼 수 있을까를 정말 아까 말씀하셨던 비슷한 수준에서의 선택권을 준다면 아마 이런 문제점들이 조금 더 해소되지 않을까라는 맞아요. 생각이 듭니다. 네. 이 보호 출산이라는 말 자체에 그 당사자인 여성을 어떻게 국가가 바라보고 있는가가 사실은 정확히 드러나고 있는 지점이라고 생각을 해요. 그래서 계속 여성의 문제가 그리고 그 태어난 아기의 인권이 지금처럼 국가가 바라보는 시각이 관점이 변하지 않는 한 지금 이후에 계속 만들어지는 제도들이 가지는 한계는 사실 크게 벗어나기 어렵겠다라는 그런 생각을 계속 갖게 됩니다. 근데 제가 며칠 전에 그 통계를 한번 살펴봤었거든요. 미혼모의 평균 연령 얼마가 제일 많을 것 같으세요? 상식 여러분 한번 적어보세요. 평균 연령? 네, 쉽게 얘기해 드릴게요. 10대, 20대, 30대, 40대, 50대로 나누겠습니다. 30대. 30대? 몇? 앞사람 따라. 저도 30대 같을 때 흥행을 위해서 20대 이렇게 해야 되는 거는 30대 아닐까? 희생에 감사하죠. 30대가 가장 많더라고요. 그러니까 이 영화에서 보여지는 이제 10대 그 미혼 양육 혹은 입양 보내는 여성들에 대한 이야기는 이 큰 넓은 그래프 안에 일부분이다라고 맞아요. 생각하시면 될 것 같고 제가 알기로는 시설 안에서 찍은 유일한 다큐입니다. 그래서 그것도 그래요. 그래서 10대 미혼모에 대해서만 굉장히 많이 주목을 하고 있잖아요. 네, 그쪽으로 예산이 또 많이 갑니다. 네. 그리고 그러다 보니까 사실은 전반적으로 이런 양육이 가능한 상황에 대한 방식으로 이제 정책의 방향이 관심이 가야 되는데 10대라는 어떤 특정한 상황에만 맞춰서 또 가시화되고 있는 모습들 네. 이런 것들도 또 같이 생각해 봐야 되는 문제인 것 같아요. 네. 근데 제가 이 영화를 보면서 또 하나 굉장히 인상 깊게 봤던 게 그 어떤 한 주인공의 부모님이 등장하는데 그 엄마가 울면서 얘기를 하거든요. 얘가 얼마나 고생할지, 아이를 양육하게 된다면 얼마나 고생할지 울면서 얘기하는데 본인이 해봐서 안다고 말씀을 하세요. 그리고 나중에 이제 그 여성의 그 남성 파트너를 만나가지고 지금은 일가를 이루고 계시지만 이 아이를 혼자 키울 때 사람들이 뒤에서 수군거림이 너무 힘들었다는 얘기를 하시는데 그 본인의 가진 그 트라우마와 낙인이 이 아이를 못 키우게 하는데 강제될 수밖에 없는 이유가 저는 너무 충분하다고 생각했거든요. 그래서 우리 사회에서도 이제 선생님들은 뭐 전문가시니까 저도 이 미혼모 이슈를 알기 전에는 정말 약간 미혼모에 대한 굉장히 낙인감이 있었고 미혼모에 대한 어떤 선입견들이 있었는데 그것들이 정말 잘못된 거였다는 네. 걸 영화를 보면서 더욱 네, 알게 저도 됐습니다. 영화 보면서 네. 정말 저 우리 뭐야, 자세하게 성찰의 보게 돼요. 성찰의 시간. 각자 한마디씩 해볼까요, 성찰? 그러면서도 한편으로 또 그 제 기억에 남는 장면이 보통 그 부모님이 특히 출산을 허락한 흔치 않은 그 경우도 거기 나오잖아요. 그런데 그 방법이 약간의 편법이죠. 그러니까 그 여성의 아버지. 호적으로 넣어서 아버지가 바깥에서 이렇게 외도를 해서 네, 온 이복 동생처럼 사실은 이제 호적에 입적을 시켜서 그렇게 아이를 양육하는 방안에 대해서도 잠깐 얘기가 나오죠. 그런데 앞서 말한 그 미혼모에 대한 어쨌든 사회적 낙인도 있겠지만 거기서 보여지는 그 상반되는 태도는
남성의 외도에 대해서는 우리 사회에서 굉장히 미혼모보다도 어떻게 보면 굉장히 허용적이다라는 그 또 부분이 보여서 약간 또 씁쓸하기도 하고 아직도 우리가 사회적으로 변하지 않은 것들 그리고 또 앞으로 변해야 될 것들에 대해서 또 생각하게 되었던 것 같아요. 정말. 그럼 이제 마무리를 해야 되는 시간이니 우리 한마디씩 마무리. 인사 겸 소감을 얘기하시고. 네. 저부터 해야 될 것 같은데. 네. 제가 오랫동안 침묵을 지켰으니까. 사실 이 영화를 사실 이렇게 오랫동안 아무것도 안 한 게 아니라 이 개봉을 저희들이 원하는 방식으로 영화를 완성을 하고 개봉을 하고 싶었어요. 정확하게 얘기하면 선희 감독이 원하는 방식으로. 그거는 이 블러 처리 없이 이 여성들을 얼굴을 다 보여주고 그중에 원하는 그 엄마들은 손을 잡고 무대에 올라와서 같이 무대 인사를 하고 그분들이 스포트라이트를 받고 본인들의 이야기를 정말 시원하게 하고 이런 그림을 그렸거든요. 근데 그게 결국 거의 영화의 뭐 90%가 블러가 처리가 된 상태로 결국 개봉할 수밖에 없었던 거. 근데 이것이 여전히 우리 한국 사회의 어떤 현실을 보여주고 있는 것 같아서 개봉은 했지만 그 개봉도 못할 뻔했던 영화를 개봉했다는 거는 너무나 감격스러운 일이지만 앞으로 갈 길이 멀다 이런 생각들을 저는 하게 됐습니다. 네, 감사합니다. 오늘 나눴던 이야기 중에 아까 모두가 함께하는 거짓말, 네, 다 같이 하는 거짓말이라는 그 말이 계속 조금 남아있네요. 사실 이 영화는 지금 저희가 나눴던 이야기 외에도 사실 이야기를 하면 할수록 아마 나눌 수 있는 이야기들이 더 많을 거예요. 그래서 사실 감히 추천을 드린다면 한 번만 보지 마시고 기회가 된다면 또 조금 시간이 지난 후에 한 번, 또 가족들과 한 번, 또 다른 주변의 그 지인들과 함께 보시면서 영화에 대한 감정들을 조금 더 계속 약간 저희 곰국 끓이듯이 오래오래 조금 이렇게 나눌 수 있었으면 좋겠다. 약간 그런 추천의 말을 좀 드리고 싶습니다. 네. 저도 이 영화가 정말 더 많은 사람들에게 보여줬으면 좋겠다. 그 말씀하신 것처럼 블러 처리 없이 이 상황들을 좀 더 많은 사람들이 여러 번 보고 거듭 또 우리 사회 문제에 대해서 같이 생각할 수 있는 계기를 만들어주면 좋겠고 청와대 앞에서 상영하고 싶다. 국회의원 순회 상영을 한다든지 뭐 이런 거를 좀 해서 이제 이런 문제들을 좀 복합적으로 국가의 책임으로서 좀 고려할 수 있게 보고 싶고 사실은 굉장히 단절적으로 많이 생각을 하잖아요. 성교육은 성교육, 피임은 피임, 임신 중지는 임신 중지, 양육은 양육. 이거 굉장히 각각 단절적으로 생각하는데 사실은 이게 다 연결되어 있는 문제이고 그런 부분들을 좀 같이 고려하는 관점 우리에게 있으면 좋겠고 거기서 또 가족 구성에 관해서도 어떤 가족들을 특정한 형태가 아니라 다른 차별과 낙인이 없는 여러 형태의 가족들을 같이 포용할 수 있는 사회 그리고 보호가 아니라 권리를 당연하게 보장해 줄 수 있는 사회 이런 것들에 대한 이야기를 이 영화를 통해서 앞으로 곳곳에서 더 많이 할 수 있게 되면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 저는 그 영화 장면 중에서 엄마와 아기가 이렇게 편안히 엄마가 애를 이렇게 재우는 장면이 있거든요. 엄마도 자고 애도 낮잠을 자는 것 같은데 그 어떤 엄마와 어떤 아기가 아니라 그냥 엄마와 아기가 잠드는 장면으로 그렇게 바라볼 수 있는 사회가 되길 바랍니다. 저희가 사전에 선희한테 가족이란 뭐라고 생각하냐고 질문을 한 적이 있어요. 덴마크의 입양인으로 살아오면서 가족에 대해서 수없이 생각해 봤겠죠. 가족이 뭔지. 아직도 질문하고 계실 수도 있습니다. 감독님이 안 계셔서 직접 대답은 들을 수 없었지만 여성의 결혼 상태와 상관없이 누구라도 자녀를 출산할 때는 정서적, 사회적, 경제적 지지를 받을 수 있는 그런 사회가 되길 바랍니다. 그러기 위해서는 이 행사에 참여하신 여러분들이 여성과 그다음에 관련한 다양한 이슈를 이해하고 한부모와 미혼모의 권위 공호 그리고 한국 사회 입양인의 가시화와 권리 찾기 함께 목소리를 내주실 것을 간곡하게 부탁드리겠습니다. 오늘 질문 중에서
10대가 아이를 낳고 키울 수 있는 정책의 방향은 뭐가 있을까요? 라는 질문이 왔는데 사실 이 질문을 대답하기에는 너무 마지막에 와가지고 질문에 충분한 대답을 드릴 수가 없었어요. 이거는 서대문에 저희가 토스를 해서 이런 깊이 있는 이슈들을 우리 다 같이 한번 논의해 볼 수 있는 자리를 이후에 만들어 주실 것을 요청드리겠습니다. 갑자기 이렇게 온라인으로 굉장히 당황하실 것 같은데. 참고로 정말 제가 말씀드렸지만 이런 감동스러운 다큐멘터리를 기꺼이 할 수 있게 정말 협조해 주시고 또 이끌어 주셨던 서대문구에 감사드리고 네, 감사드립니다. 참고로 9월 6일이면 어제죠. 네, 어제 이 서대문 여성 이룸센터가 온라인 개관 영상을 하면서 다시 이걸 리노베이션하고 개관을 했는데 너무 좋습니다. 나중에 코로나가 좀 잠잠해지면 한번 방문해 보시고 그다음에 여기를 많이 이용해 주시기를 부탁드리겠습니다. 그럼 어떻게 인사할까요? 우리 다 같이 안녕히 계세요. 화이팅! 이러면서 인사할까요? 화이팅! 네, 여러분. 그러면은 다음에 기회가 될 때까지 건강하게 잘 지내시고 코로나 조심하시고 오늘 저녁까지 영화가 오픈되니 또 관심 가지시고 주변의 사람들하고 같이 한번 보시기 바랍니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 아, 유튜브에 그 10대 부부의 채널이 있어요. 아, 네네네. 그런 것도 이제 찾아서 보시면은 네. 또 직접 그 남성분은 이제 학교를 계속 다니면서 일단 이제 기술을 계속 배우고 있고 네. 여성은 아이를 계속 키우고 있는데 이제 굉장히 활발한 모습들 많이 보여주면서 아, 좋습니다. 유튜브를 또 하고 있는 채널들도 있으니까 네. 그런 채널들도 한번 찾아보시면 아까 마지막 질문 어떤 것들이 또 필요할까에 맞아요. 대한 답을 그걸 보시면서 또 찾아볼 수 있을 것 같아요. 맞아요. 우리 같이 고민해봐요. 네. 고민해보고 나눌 수 있는 자리에서 또 나눠보도록 할게요. 네. 앵콜이었습니다. 감사합니다.